नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 29 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर बाहर रत्न भंडार मरामती कार्य आरंभ 8 दिन में काम सारे योजना श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती काम पुणी थे आरंभ होती भीतर रत्न भंडार कार्य शेष होइछि बाहर रत्न भंडार कार्य किछि परिमाण रे बाकी रहिछि तेणु आसंता 8 दिन मध्य काम शेष करने को योजना प्रस्तुत होइछि श्रृंखलित सुंदर व्यवस्थित भाव में किभली मरामती काम करा जिवो से नै श्रीमंदिर प्रशासन और एसआई अधिकारी मध्य आलोचना होइछि बाहर रत्न भंडार प्राय 90 पत्थर बदली जिबार संभावना रहिछि तेणु जेते शीघ्र संभव मरामती काम सारिबा को एसआई संपूर्ण प्रस्तुत होइछि। परवर्ती खबर पुरी रे गौतम आदानी शरदा बाली रे श्रीजू को गले दर्शन जगन्नाथ दर्शन पर पुरी रे पहुंचले गौतम आदानी एवं तांको परिवार लोक से भुवनेश्वर रे पहुंची पुरी अभिमुखे यात्रा करथिबा जणा पड़िछि तांकर लक्ष्य होउछि जे लक्ष लक्ष भक्तों पई प्रसाद सेवन आयोजन करबा ए यात्रा भक्ति सेवार उत्सव या छड़ा लक्ष लक्ष श्रद्धालुओं पई पुरी धाम रे प्रसाद सेवन आरंभ करिछु बोली से तांको सोशल मीडिया पेज रे एक पोस्ट शेयर करी कहचंती सबडे आदानी भक्त मानकु जुलाई 8 पर्यंत प्रसाद सेवारे डाली भात पनीपरिबा चापती और मिठा दि जाउछि यह व्यतीत गरम रे भक्त मानक आराम देबा पई फल रस और शेकर मध्य व्यवस्था करा जायछि प्रसाद सेवा पई इस्कॉन और आदानी ग्रुप एकाठी होई पुरी धाम रे एक मेगा रोसई घर तैयारी करछंती जोंठारे प्रतिदिन 2 लाख रु अधिक लोकक पई खाद्य रंधा हेउछि। परवर्ती खबर आत्मघाती आक्रमण रे थरिला पाकिस्तान रो उत्तर पश्चिम अंचल रे एक आत्मघाती बोमा आक्रमण रे 13 जन सैनिक प्राण हराइतिबा बेले 10 रु अधिक जन सैनिक गुरुतर आहत होइचंती ए घटना रे 19 जन साधारण नागरिक मध्य आहत होइचंती ए आक्रमण खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश रो उत्तर वाजिरिस्तान जिल्ला रे घटिछि जने आत्मघाती विस्फोरणकारी एक विस्फोरक भर्ती गाड़ी को एक सामरिक दल सहित धक्का देइथिला ए बड़ धरणर विस्फोरण सैनिक दल को क्षति पहुंचाइबा सहित निकटवर्ती आवासिक कोठा गुड़िक मध्य क्षतिग्रस्त करिछि जने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी घटना को निश्चित करछंती। परवर्ती खबर शुभांशु शुक्ला कथा हेले प्रधानमंत्री ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला कथा होउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सियम 4 मिशन अंश भाव में अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन आईएसएस रे अछंती भारतीय द्वितीय महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला बुधवार आईएसएस को ऐतिहासिक यात्रा रे उड़ान भरिछंती 41 वर्षर व्यवधान पर भारतर नागरिक भाव में महाकाश को जाइछंती शुभांशु अमेरिकार 4 सदस्य विशिष्ट बहुदेशीय क्रूज सहित एक्सियम तार महाकाश यात्रा आरंभ करिछि। परवर्ती खबर जोड़ा लघुचाप 4 पर्यंत प्रबल वर्षा माड़ी आसुची एकाथरके 2टी लघुचाप 4 पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि एथिपई एबेठारु सतर्कता जारी करछि प्रशासन विशेष करी एई जोड़ा लघुचाप पूर्व एवं पश्चिम भाग रे हेबार आशंका रहिछि अधिक वर्षा नै बहु जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करा जायतिबा बेले संभाव्य लघुचाप को दृष्टि रखी सतर्क रहिछि प्रशासन एथिपई बालेश्वर जलेश्वर रे डाकबाजी जंत्र माध्यम रे लोकमानकु सचेतन करा जाउछि यासो मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर भारत रे आरंभ हबा आउ एक T20 लीग भारत रे अनेक राज्य निजर घर T20 लीग आरंभ करछंती एबे ई तालिका रे आउ एक नाम जोड़ी हेबाकू जाउछि 2025-26 सीजन रे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन निजर T20 लीग आरंभ करबाकू जाउछि अनेक खेलाड़ी अछंती जे माने भारतीय घर टूर्नामेंट रे भल प्रदर्शन करिसंती एवं आईपीएल रे मध्ये निजर छाप छाड़ितिबार देखा जायछि एबे बहुत शीघ्र गुजरात रो खेलाड़ी माने मध्ये सेमनक फ्रांचाइज लीग रे दृढ़ क्रिकेट खेलिबार देखा जिवो एहा निजे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन सचिव अनिल पटेल निश्चित करछंती। परवर्ती खबर 3 युवती को दली देला आम बस अधा रही गला जगा दर्शन पुणी थरे आम बस नेला जीवन लोकंक उपरे आम बस चढ़ी जिबारु 3 जन युवती मृत्यु घटिछि पिपिल एनएच ओभरब्रिज निकट रे बड़ दुर्घटना घटिथिबा सूचना रहिछि 3 मृतक भुवनेश्वर केन्द्रापड़ार बोली जणा पड़िछि मृत युवती माने एक स्कूटी रे जाउथिबा बेले आउ एक स्कूटी सेमानकु साइड मारिथिला जहा फल 3 युवती तले पड़ जाइथिले या परे पछरु आसुथिबा आम बस सेमानक उपरे चढ़ी जाइथिबा जणा पड़िछि मृतक माने जगा दर्शन करबाकू जाउथिबा बेले आम बस सेमानक उपरे चढ़ी जाइथिबा कुआ जाउछि। परवर्ती खबर इंग्लैंड रे वैभवंक नुआ रेकर्ड भारतीय क्रिकेट प्रशासक पुणी थे वैभवंक खेल में खुशी होती इंग्लैंड रे वैभव सूर्यवंशी निजर दमदार खेल आरंभ करछंती भारतर लोकप्रिय खेलाड़ी इंग्लैंड रे तांकर प्रथम मैच रे एक चमत्कार इनिंग्स खेली रेकर्ड सृष्टि करछंती से इंग्लैंड अंडर 19 रे 252 स्ट्राइक रेट रे 48 रन करछंती तांकर इनिंग्स एपरि थिला जेपरि मैच 50 ओवर नुहे बरं 20 ओवर अटे वैभव सूर्यवंशी तांकर 19 बॉलर इनिंग्स रे 8टी चौका मारिथिले
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମାଓଗଡ। ଖରାପ କାମ ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ମାନେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଓ 2 ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ 10 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଟଣା ବିଳମ୍ବ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଟଣା ବିଳମ୍ବକୁ ସବୁଠି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରୁନାହୁଁ କି ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭାବେ ଘଟିଲା ତାହା ଉପରେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସମାନ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ହେବା ଉଚିତ କଥା ନୁହେଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଗଙ୍ଗାରେ ଦୌଡ଼ିବ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଚି ପରେ ଏବେ ପାଟନାରେ ଚାଲିବ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ। ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପହାର। ପାଟନାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ। ଏହି ସହରଟି ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ପଶ୍ଚିମରେ ହାଜିପୁର ନିକଟରେ ସୋନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ପୁନପୁନ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେଣୁ ଜଳ ମେଟ୍ରୋ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ରଥଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର ରଖିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠିକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କରନ୍ତି ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କଣ? କେତେ ସମୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତି ଲୋକେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ଲୋକେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ 4 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। କାହା ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ, କାହା ପାଇଁ ପୁଷ ମାସ, ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏଆଇଏସଏଟିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଆଇଏସଏଟିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିଥିଲା। ଏହି ସବୁରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନାଚୁଥିବା ଓ ଗାଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୁନ୍ 12ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ମାତ୍ର ଦିନକ ପରେ ଏଆଇଏସଏଟିଏସ୍ ଅଫିସର ସେଲିବ୍ରେସନ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ସାରା ଦେଶ ଘୋର ଶୋକରେ ବୁଡିଥିବା ବେଳେ ଅଫିସରେ ନାଚ ଗୀତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏଆଇଏସଏଟିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ପରାଗ ଜୈନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପରାଗ ଜୈନଙ୍କୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କେଡରର 1999 ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପରାଗ ଜୈନ ଜୁଲାଇ 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ରବି ସିହ୍ନାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରବି ସିହ୍ନାଙ୍କ କାମ ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନା। ବିରଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 3ଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ ଯଥା ଦିନିକିଆ ଟି20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ମୃତି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶତକ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଘରୋଇ ଟିମ୍ ସହିତ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ଶନିବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ 62 ବଲରୁ 112 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 15ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଶସ୍ତା ଓ ସହଜ ହେବ। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଛି। ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ ଆକ୍ଟ ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ରେମିଟାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ 3.5% ରୁ 1% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଲ୍ରେ 5% ଟିକସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା।
ପରେ ଏହାକୁ 3.5% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନେଟର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହାକୁ 1% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ବିଲ୍ ଆଇନ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁରରେ 1ରୁ ଖୋଲିବ ହୋଟେଲ। ଯାଜପୁରରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଳିଛି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ। ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମାନି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ଡାଇରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଆଦି ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ରହିଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଡାଇରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବାରୁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ପୂର୍ବ ଭାରତ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିହାର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ପଶାୟତ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବିଧାନ ବିତର୍କ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଦାବି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏଥିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ମିଶା ଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯାହାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ 1976ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନରେ ହୋଇନଥିଲା। ଧନଖଡ଼ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟକୁ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ କଥା କଟାକଟି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ୟମନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ IDF ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ୟମନରେ ହୋଦେଇଦା ବନ୍ଦରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେହିପରି ଲୋବାନରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 30 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆଡ଼ପ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଶରଧାବାଲିରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଡ଼ପ ମନ୍ଦିର ବିଜେ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିହାର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ କାଣ୍ଟା ଲଗା ଗାଲ ଶେଫାଳି ଜରିୱାଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଡେଲ ଶେଫାଳି ଜରିୱାଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶେଫାଳି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଡେଲ ଶେଫାଳି ଜରିୱାଲାଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।